بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معشر الأحبة، أخذنا أمس معشر الأحبة أن أعظم ما تميز به منهج السلف عن غيره من المناهج المبتدعة أمرين اثنين أو أمران اثنان. الأمر الأول وهو مصدر تلقي الدين، وهو القرآن والسنة وإجماع السلف الصالح. وأما الأمر الثاني فهو التمسك بأصول أهل السنة والجماعة، وهي ما يسمى بالأصول ويسمى أيضا بالمسائل الجلية، سواء كانت اعتقادية أو عملية، وهي ما اشتهرت موافقته للكتاب والسنة وإجماع السلف، حيث لا يخفى ذلك على المشتغلين بالعلم. إذا ذكرنا أمس أن منهج السلف يتميز عن غيره من المناهج بأمرين اثنين. الأمر الأول وهو مصدر التلقي، ومصدر التلقي عندنا هو كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة. وأما الأمر الثاني الذي يميز منهج السلف عن غيره هو التمسك بجميع أصول أهل السنة والجماعة، التمسك بجميع أصول أهل السنة والجماعة، وأن هذان الأمران هما أعظم ما يميز السلف عن غيره. Donc nous avons vu hier que deux choses principales distinguent la voie des pieux prédécesseurs des autres mouvances. Et de ce fait, ces deux choses-là, c'est ce qu'il y a de plus, c'est ce qu'il y a parmi les moyens qui distinguent le plus le salafi et la salafiyya des autres. Le premier point, c'est la source dans laquelle nous puisons notre croyance et notre religion, à savoir le livre d'Allah, la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et le consensus des salafs. Le deuxième point, c'est l'attachement au fondement de Ahl Sunnah wal Jama'a. Ça, c'est ce qui distingue le plus
al-manhaj al-salafi des autres manahij. Et le salafi et la salafiyya des autres gens, parmi les gens de bid'ah. نعم. والقاعدة الخامسة التي نأخذها هي أن الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين اثنين، وهما وجود الشروط وانتفاء الموانع. وجود الشروط وانتفاء الموانع، هذه قاعدة شرعية عظيمة لا ينبغي لمسلم ولا مسلمة أن يجهلها. إذن هذا أصل عظيم، وهو في جميع أحكام الشرع سواء كانت أصولا أم فروعا، لا بد من وجود شروطها وانتفاء موانعها. فلو وجد الشرط لكن كان هناك مانع لم يصح الحكم. ومن ذلك مثلا آيات الوعيد في حق من ارتكب أمورا محرمة، فهو في الأصل ماذا؟ ما حكمه؟ فهو في الأصل من أهل الوعيد ومن أهل العذاب، هكذا جاءت النصوص، هذا حكمه في الأصل. ولكن قد يكون هناك مانع يمنع من العقاب كالتوبة أو الاستغفار أو استغفار المؤمنين أو المصائب التي تصيبه في الدنيا أو غير ذلك من مكفرات الذنوب، كما ذكر ذلك الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية. ومن ذلك أيضا الصلاة مثلا لا بد من وجود شرطها وهو الطهارة، فمن أراد الصلاة بلا طهارة فلا تصح منه. لماذا؟ لفقد شرطها وهو الطهارة. هذه القاعدة، وهي أن الحكم لا يتم إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع. هذا الحكم هذه القاعدة تنطبق في جميع الأحكام، سواء كان هذا الحكم في شخص أو في عمل، سواء كان هذا الحكم على شخص أو على عمل. La cinquième règle que nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah, et qui est très importante, et que aucun musulman, et plus encore aucun salafi, ne peut se permettre d'ignorer s'il ne veut pas commettre de dégâts dans ses paroles et ses agissements, c'est que les verdicts religieux et les statuts religieux ne sont émis et appliqués et infligés qu'à deux conditions. La première, c'est que les conditions du verdict émis ou du statut attribué ou de la considération donnée à une chose ou à une personne soient réunies, que les conditions soient réunies. Avant d'émettre un verdict ou de donner une considération à quelqu'un ou à une chose, il faut que les conditions soient réunies. Et numéro 2, il faut que les excuses valables soient écartées et absentes. Je répète, avant qu'un verdict ne soit donné, ou une considération ne soit donnée, ou un statut ne soit attribué, que cela soit à une personne ou à une chose, il faut absolument, numéro 1, que les conditions soient réunies. Et numéro 2, que les excuses valables soient écartées. Et ceci est une règle de base en islam. Ceci est une règle de base en islam. Car si les conditions d'un verdict ou d'une chose ou d'une considération ne sont pas totalement réunies, alors ce verdict ou cette considération ou ce statut ne peuvent être attribués. Donnons un exemple. Tous les versets des hadiths dans lesquels Allah Jalla wa Ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam
nous informe que quiconque commet tel ou tel grand péché, alors il encourt tel ou tel châtiment. Alors il encourt tel ou tel châtiment, c'est-à-dire qu'il mérite tel ou tel châtiment. D'accord? Donc à la base, quiconque commet un grand péché mérite un châtiment. Mérite un châtiment. Telle est la sentence et le verdict qui est à la base prononcé envers le pécheur. Mais cette menace, ce verdict et ce châtiment peuvent très bien se produire comme ils peuvent ne pas se produire. Comment ça? À la base, Allah Tabaraka wa Ta'ala a promis à tout pécheur de le châtier. Mais il se peut que ce verdict et que cette sentence saute. Comment? Eh bien, peut-être par le repentir de la personne. Peut-être par la demande de pardon des croyants, pour les croyants de façon générale. Peut-être par des épreuves qui vont le toucher dans sa vie et qui vont expier son péché. Et autres parmi les moyens qui permettent d'expier les péchés. Donc oui, il y a un verdict de base, un statut de base, un jugement de base, c'est-à-dire mérité par toute personne qui commet l'une ou l'autre désobéissance, mais il se peut que cette sentence ne soit au final pas infligée, car il y a eu un empêchement à celle-ci. Donnons un autre exemple. La prière. Parmi ces conditions figurent la purification et les ablutions. Celui qui veut prier doit donc absolument faire ses ablutions. Mais celui qui n'a pas d'ablution ne peut pas prier. Et s'il prie, sa prière est invalide. Pourquoi? Car l'une de ces conditions est absente. Donc le premier exemple qu'on a donné par rapport au châtiment mérité à cause des péchés, mais que le châtiment n'a finalement pas eu lieu. Pourquoi? Car il y a eu un empêchement. Car il y a eu une excuse valable ou un empêchement à ce châtiment. Dans le deuxième exemple qu'on a donné par rapport à la prière a été invalidée. Pourquoi? À cause de l'absence d'une condition. Donc je rappelle la règle. Aucun jugement, ni verdict, ni statut, ni considération ne peuvent être attribués à une personne ou une chose, peu importe la raison et le domaine, que si les conditions sont réunies et les empêchements et les excuses valables sont écartés. Alors bien sûr, cette règle elle a l'air très vague et très générale. Pourquoi? Parce qu'à la base c'est une règle de base en religion. Après, en fonction du sujet et du domaine dans lequel on parle, on va venir mettre des précisions pour y voir plus clair. Et ce pourquoi j'apporte cette règle aujourd'hui, c'est surtout pour expliquer comment est-ce que les savants l'appliquent concernant le verdict donné à une personne, envers une personne qui commet la bid'a. Est-ce que toute personne qui contredit un fondement de Ahl Sunnah et qui donc tombe dans une bid'a d'égarement, est-ce qu'elle est systématiquement considérée comme innovatrice ou cela dépend? Ou bien cela dépend. إذا نأتي الآن إلى حكم المعين إذا خالف أصلا من أصول أئمة السلف. وعلى ما تقدم أخذنا أن من خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة فقد خرج عن هدي السلف الصالح وصار من أهل البدع. هذا من حيث الجملة والحكم المطلق. أما من حيث التعيين والحكم على الأفراد فإن في المسألة تفصيلا، إذ ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، وذلك أن الرجل إذا كان مواليا للسلف ومصدر الاستدلال عنده موافقا لما عليه السلف ووقع مع ذلك في شيء مما يخالف أصول السلف خطأ لم يوالي ويعادي عليه
فإنه لا يخرج عن حد السلف بذلك الخطأ ولا يكون مبتدعا، وإنما يقال وافق أهل البدع في كذا وكذا ليتبين ضعف قوله، ولا يقال هو مثلهم ولا في حكمهم. فإذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع فإنه مثلهم وحكمه حكمهم. نعم. Sur base de ce qu'on a vu hier, mes chers frères et sœurs, quiconque contredit un seul fondement parmi les fondements des gens de la sunna du groupe sort de la voie des salafs et devient parmi les innovateurs. Mais ça, mes chers frères et sœurs, c'est la règle de base. Ça, c'est la règle de base et c'est le jugement général. C'est le jugement général et la règle de base. Mais lorsqu'il s'agit de parler d'une personne en particulier, ce n'est pas aussi simple et ce n'est pas aussi facile. Les gens de la sunna et du groupe analysent au cas par cas et détaillent le cas de chaque personne. Toute personne commettant une bid'a d'égarement ne se voit pas forcément attribuer directement et systématiquement le statut d'innovatrice. Plutôt les savants étudient son cas. Si cette personne qui a commis une bid'a d'égarement, certes, elle est connue en dehors de cela, pour être attachée fermement à la voie des salafs, et dont la source de la religion, c'est le Coran ou le Sunna et le ijma' des salafs, et l'attachement au fondement des salafs, et que l'erreur qu'elle a commise, elle n'était pas de son habitude. Et en plus de cela, elle ne fait pas d'alliance et de désaveu sur son erreur. C'est-à-dire, elle ne te considère pas comme amie si tu es d'accord avec elle sur l'erreur, dans l'erreur, et ennemi si tu es en désaccord avec elle dans l'erreur. Eh bien, dans ce cas, cette personne-là, dans l'immédiat, on ne considère pas qu'elle est sortie de la salafie avec cette erreur-là. Plutôt, dans l'immédiat, ce qu'on peut dire, c'est que cette personne a prononcé une parole ou fait un acte dans lequel elle est en accord, avec les gens de la bid'a, afin de répliquer de suite à son erreur et afin de dévoiler de suite la gravité de cette erreur. Mais on ne dit pas de suite qu'elle fait partie des innovateurs. Plutôt, les gens de science analysent son cas et étudient sa situation, ce qu'elle sait, ce qu'elle ne sait pas, ce qui lui est parvenu, ce qui ne lui est pas parvenu, qu'est-ce qui l'a poussé à commettre une telle erreur, etc. Et si toutes les conditions sont réunies en elle, toutes les conditions qui lui font mériter le statut d'innovatrice sont réunies en elle, et que toute excuse valable et tout empêchement à ce statut et à ce verdict sont écartés, alors dans ce cas, malheureusement, cette personne sera déclarée par les gens de science comme étant innovatrice et égarée. J'espère que cela a été clair, Inch'Allah. طيب إذن أقول وبالله التوفيق أن هذا الأصل وهو التكفير والتبديع والتفسيق هو باب قد عظمت فيه الفتنة والمحنة وطاشت فيه الأحلام. يعني أن كثير من إخواننا وأخواتنا ممن قل علمهم وحكمتهم وكثر طيشهم ويعني أحدثوا فتن عظيمة في هذا الموضوع، وبسببهم كثر الافتراق وتشتتت الأهواء والآراء. Si cela a bien été compris, alors nous pouvons dire que ce domaine qui est celui du takfir, du fait d'émettre un verdict d'apostat à une personne, ou d'émettre le verdict d'innovateur à une personne, ou d'émettre le verdict et le statut de perverse et de fortement désobéissante à une personne, ce domaine-là est un domaine dans lequel la fitna,
a grandi à notre époque, plus que jamais. Pourquoi? Car beaucoup de nos frères et de nos sœurs, dont la science sont infimes, dont la science est infime, voire absente, et dont la sagesse est absente, et dont la précipitation est énorme, ont causé beaucoup de divisions à cause de cela dans notre communauté. وموقف أهل السنة والجماعة السائرين على منهج السلف الصالح من تكفير أهل البدع والعقائد الفاسدة موقفنا هو التفصيل وهو أن أهل البدع ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من هو مقطوع بتكفيره كمن أتى بقول أو فعل مكفر وتمت في حقه شروط التكفير وانتفت موانعه، وكذلك في التبديع وكذلك في التفسير. ومنهم من لا يحكم بكفره لعدم اجتماع الشروط ولوجود بعض الموانع في حقه. ثم إن القول في تكفير أهل البدع والتكفير عموما مبني على أصلين عظيمين، وكذلك التبديع. الأصل الأول وهو دلالة الكتاب والسنة على أن القول أو الفعل الصادر عن المحكوم عليه موجب للتكفير. أولا لا بد أن يكون للمكفر أو المبدع دليل من القرآن والسنة، دليل واضح على أن من فعل كذا أو قال كذا فهو كافر أو مبتدع. ثانيا انطباق هذا الحكم على القائل أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التبديع في حقه وتنتفي الموانع. وهذان الأصلان أيضا ينطبقان على الشخص عند الحكم عليه بالابتداع أو الفسق، وهو دلالة الكتاب والسنة على أن القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه بدعة، وكون القائل المعين أو الفاعل المعين تمت في حقه شروط التبديع وانتفت موانعه، والله أعلم. إذن أعيد وأكرر وأقول أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون كل من فعل كفرا، ولا يبدعون كل من وقع في بدعة، ولا يفسقون كل من وقع في موجب لفسق، وإنما يفصلون ينظرون في الشخص وحاله، فإذا اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع حكموا عليه بذلك، وإلا فلا، حتى يقيموا عليه الحجة ويتيقنوا من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. ثانيا ذكرنا أن الشروط والموانع منها دلالة القرآن والسنة على أن هذا الفعل أو هذا القول كفر أو بدعة. وثانيا انطباق هذا الحكم على المعين. وثالثا انتفاء الموانع. Ensuite, chers frères et sœurs, concentrez-vous avec moi car c'est la partie la plus importante du cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. Les gens de la Sunna et du groupe
les véritables salafiyoun, qui sont accrochés véritablement au Coran et à la Sunna et la voie des salafs et la compréhension des salafs, ne déclarent pas mécréant toute personne qui commet une mécréance et ne déclarent pas innovateur toute personne qui commet une innovation et ne déclarent pas perverse toute personne qui commet un grand péché qui rend pervers. Plutôt, les gens de la Sunna et du groupe Salafiyoun étudient chaque cas à part des autres et s'assurent que l'auteur de ce genre d'acte a réuni en lui les conditions qui lui donnent droit à ce statut et n'a en sa possession aucune excuse valable et aucun empêchement à la prononciation d'un tel statut et d'un tel verdict. Dit autrement, avant de déclarer une personne mécréante ou innovatrice, les gens de la Sunna analysent trois choses principales. La première, ils vérifient à ce que sa parole et son acte sont véritablement considérés comme des mécréances ou des innovations dans le Coran ou la Sunna. Et non pas parce que Fulan ou bien Illan a considéré que ce n'était pas un acte ou une parole de salafi. Donc ce n'est pas un salafi. Non, c'est le Coran et la Sunna qui déterminent ce qui est un fondement ou non, et donc ce qui te rend ou peut te rendre innovateur ou non si tu le commets. Donc première chose, est-ce que le Coran et la Sunna considèrent telle parole et tel acte comme étant un acte de mécréance ou bien une innovation d'égarement? Ça c'est numéro 1. Numéro 2, l'analyse de la personne et la vérification de près afin de savoir est-ce que vraiment ce jugement et ce verdict et ce statut de mécréant ou d'innovateur s'appliquent sur cette personne en particulier. Est-ce qu'elle a des excuses ou pas? Et la troisième et la dernière des choses, même si elle est contenue dans la deuxième, c'est de s'assurer de l'absence de tout argument et de toute excuse valable. Donc je répète, une dernière fois. Il faut que le statut de mécréance ou d'innovation de ce qui a été commis par la personne soit prouvé par le Coran et la Sunna. Il faut qu'on ait une preuve dans le Coran et la Sunna que cette parole ou cet acte, c'est du kufr ou bien c'est une bid'a d'égarement. Deuxièmement, il faut être sûr que cette parole ou cet acte ont véritablement été prononcés ou commis par cette personne. Et enfin, numéro 3, il faut être sûr que cette personne n'a aucune excuse et aucun argument valable qui lui ferait éviter ce verdict et ce statut, pour le moment en tout cas, jusqu'à lui expliquer et établir la preuve sur elle. Donc vous voyez comment les gens de la Sunna ne se précipitent pas à tout va à juger une personne. Vous avez vu les règles et les étapes dans les grandes lignes par lesquelles les savants passent. Et c'est pour cette raison que ce n'est pas n'importe qui peut se permettre d'émettre des jugements et des verdicts sur les gens. Il faut quand même avoir un certain niveau de science, d'observation et d'analyse, de sincérité, de crainte d'Allah et de pureté de la poitrine et du cœur, de ne pas avoir pour but de se venger ou d'humilier ou autre, etc. Les ulama ont écrit des livres entiers dans ce sujet. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas n'importe qui est imam, fil jarh wa ta'dil. Et plus tard, Inch'Allah, si nous en avons l'occasion, on lira des paroles de grands savants anciens qui montrent que
quand bien même des grands savants ont été reconnus à l'époque, leurs critiques envers les personnes n'étaient pas toujours prises en considération. Certains d'entre eux, malgré leur grand niveau de science, n'étaient pas considérés comme étant des références lorsqu'il s'agit de critiquer quelqu'un. Car c'est une chose qui est lourde. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Que dire de ceux qui prennent à la légère les choses, qui se permettent de salir et de faire tomber des personnes qui ont pour source religieuse le Coran et la Sunna et le Ijma' des Salaf, et l'attachement et l'amour de cela, et le respect des fondements de Ahl Sunna, qui n'écoutent que les savants de Ahl Sunna, qui boycottent les prédicateurs de l'égarement, et juste parce que l'un ou l'autre jour, il a entendu de lui telle parole, ou il a vu en lui telle chose, sans ne lui demander aucune explication, sans s'assurer qu'il sait ou qu'il ignore le statut de cette erreur, il s'est mis à le salir sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc., jusqu'à l'éliminer de la cour de la da'wah. Alors que c'était une personne qui était peut-être la seule dans sa région à propager le haqq et qui était considérée et connue chez les savants. Enfin, chers frères et sœurs, bien sûr, on ne peut pas détailler tout le manhaj et toutes les règles du manhaj en si peu de cours. Mais, ceci sont quelques notions qu'on ne peut pas ignorer en tant que musulmans et encore plus en tant que salafiyyin. نعم. والآن قبل الصلاة نأتي ببعض أقوال السلف في الموضوع. Maintenant, nous allons, Inch'Allah, vu qu'il nous reste quelques minutes, voir ensemble quelques paroles de salaf qui montrent à quel point, pour eux, ce domaine, qui est celui de la critique, de la religiosité des personnes qui le méritent, n'était pas chose facile. Il n'était pas chose prise à la légère. قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رجل محدث يكتب عنه الحديث قال من شهد أن العشرة في الجنة فهو مبتدع فاستعظم ذلك يعني الإمام أحمد استعظم ذلك وقال لعله جاهل لا يدري وسئل أيضا ما تقول في من لم يثبت خلافة علي قال بئس القول هذا زاد أحمد بن الحسن عن بكر عن أبيه قال قلت يكون من أهل السنة من قال أن خلافة علي غير ثابتة قال ما أتجرأ أن أخرجه من السنة تأول فأخطأ. Un jour, l'imam Ahmad rahimahullah a été questionné concernant une personne qui était savante, une personne qui était professeur dans le hadith, yani qui rapportait les hadiths, et les gens écrivaient ce qu'il rapportait comme un hadith. Donc c'était un cheikh dans le hadith. Et comme vous savez, ça fait partie de notre des bases dans notre croyance que de reconnaître que les 10 personnes que le prophète sallallahu les 10 personnes concernant lesquelles le prophète sallallahu a annoncé la promesse du paradis sont véritablement promis au paradis. Et on n'a aucun doute sur cela. Et ce sujet fait l'objet de consensus chez les salafs. Je simplifie. Il y a 10 personnes que le prophète sallallahu a promis au paradis. Car Allah tabaraka wa ta'ala l'a informé que ces 10 personnes-là sont promises au paradis. Et nous n'avons aucun doute là-dessus. Mais ce cheikh-là, à l'époque de l'imam Ahmad, rahimahullah, il a dit, celui qui dit que ces 10 personnes-là sont promises au paradis, c'est un innovateur, c'est un égaré. C'est pas vrai. Et lorsque cette chose a été rapportée à l'imam Ahmad,
L'imam Ahmed a été fortement étonné. Tellement, ceci est une chose évidente, connue par tous, claire dans le Coran ou le Sunna. L'imam Ahmed a réagi en disant, peut-être qu'il ignore cela, il ne le sait pas. Peut-être qu'il ignore cela. Regardez, il lui a donné une excuse, il a dit peut-être qu'il ignore cela. Puis, également, l'imam Ahmed, toujours, a été questionné sur un deuxième point. Il a été questionné sur une personne qui ne reconnaît pas le califat de Ali ibn Abi Talib, qui a été tout de même désigné par un sahaba, qui a été reconnu par tous par après. Tous, sans exception. L'imam Ahmed a répondu, quelle mauvaise parole que celle-là. Quelle mauvaise parole que celle-là. Et la personne présente a continué en disant, Ya imam, est-ce qu'il est tout de même parmi les gens de la sunna? Yani, il est en train de rejeter le califat de Ali alors que tous les sahaba étaient unanimes dessus. Est-ce qu'il est quand même parmi les gens de la sunna? L'imam Ahmed a répondu, je ne me permettrai pas de le faire sortir des gens de la sunna. Peut-être qu'il a fait un effort de réflexion personnelle et qu'il s'est trompé. Peut-être qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Fin de citation. Et ces deux paroles-là, vous les trouvez dans As-Sunnah, le livre As-Sunnah de l'imam Al-Khallal, dans le tome 1, pages 369 et 328. On peut citer également, à titre d'exemple, قول الإمام أحمد أو نعم أحمد بن منيع البغوي رحمه الله قال من زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي ومن وقف فيه فإن كان ممن لا يعقل مثل البقالين والنساء والصبيان سكت عنه وعلم سكت عنه وعلم. Regardez, l'imam Ahmed ibn Mani al-Baghawi rahimahullah, comme cela est rapporté dans Al-Hujja fi Bayan al-Mahajja d'Abu Qasim al-Taymi rahimahullah, volume 2, page 424. Il dit, celui qui prétend que le Coran est une créature, rappelez-vous, on a dit que le fait de croire que le Coran est véritablement la parole d'Allah et que ce n'est pas une créature, c'est un fondement. Celui qui contredit cela est un innovateur égaré. Regardez ce qu'il dit, l'imam Ahmed ibn Mani al-Baghawi. Il dit, celui qui prétend que le Coran est une créature, il fait partie de la secte de l'Jahmiyya. Il est Jahmi. Il est Jahmi. Pourquoi? Parce que, en quelque sorte, il rejette l'attribut d'Allah qui est celui de la parole. Il est Jahmi. Tandis que celui qui dit, moi je ne me prononce pas, je ne dis ni l'un ni l'autre, alors nous analysons son cas. S'il fait partie des gens qui ne comprennent pas les choses, comme les commerçants ou les femmes et les enfants, alors nous leur attribuons aucun statut d'égaré, plutôt nous nous taisons et nous leur apprenons la vérité. Est-ce que cette chose est appliquée par nous aujourd'hui? Beaucoup de nos frères et de nos sœurs se précipitent. Dès qu'ils voient un message ambigu, une parole ambiguë, ils la propagent, il poignarde son frère ou sa sœur dans le dos, et puis il crie sur tous les toits qu'il est ou elle est égaré. Alors que peut-être le frère ou la sœur ne savait pas. Il n'a jamais étudié la science. Il n'a pas d'ilm. Subhanallah. Et ce frère et cette sœur, ils ne sont peut-être même pas prêcheurs. Donc ils ne comportent aucun risque pour l'Ummah. Ils ne sont même pas connus. Voyez comment la parole de Hassan al-Basri qu'on a citée au début de la série, oh vous les gens de la Sunna, vous êtes minoritaires parmi l'humanité. Soyez doux et miséricordieux entre vous. Non seulement on est peu, mais en plus de ça on se tape dessus. Quand est-ce qu'on va se réveiller et apprendre l'ilm, se prendre par la main, faire preuve d'amour en Allah et miséricorde entre nous, de vouloir vraiment le khayr pour l'autre et non pas juste détruire l'autre. Car apparemment c'est le but de beaucoup, de détruire l'autre. Et c'est dommage. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في بيان من هو المبتدع قال ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوا قولا يفارقون به جماعة المسلمين
يوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ والله يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها، لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة، بخلاف من والى مواقفه وعاد من والى موافقه وعاد مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه، فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات. انتهى مجموع الفتاوى المجلد الثالث الصفحة 349. Écoutez mes frères et sœurs cette parole de l'un des imams de la Salafiyya, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qui nous dit dans Majmou' al-Fatawa, volume 3, page 349, écoutez bien, lorsqu'il décrit l'innovateur, et qui est l'innovateur égaré, il dit toute personne qui tombe malheureusement dans une innovation par erreur et qui ne fait pas preuve d'alliance et de désaveu sur cette erreur, c'est-à-dire qui ne prend pas pour ami ou pour ennemi ceux qui sont d'accord ou pas d'accord avec lui sur cela. Plutôt il dit, moi c'est mon avis, peut-être que je me trompe, mais quoi qu'il en soit, t'es quand même mon frère, t'es quand même ma sœur. Moi j'ai fait un effort d'interprétation, de réflexion, de recherche, j'ai trouvé ça, je l'ai pour conviction, mais je ne dis pas que je suis infaillible. Et je ne dis pas que tu n'es plus mon frère ou tu n'es plus ma sœur parce que tu n'es pas d'accord avec moi. Peut-être que je me trompe, qu'Allah me guide. Il ne fait pas preuve d'alliance et de désaveu là-dessus. C'est-à-dire qu'il ne divise pas les musulmans, il ne crée pas de division par rapport à son erreur. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous dit, alors ceci est considéré comme une erreur. Et Allah pardonne aux croyants leurs erreurs. Et bon nombre, beaucoup, kathir, beaucoup de nos salafs, et même parmi les imams des salafs, sont tombés dans ce genre d'erreurs. Ils ont commis des erreurs et ont prononcé des paroles qui étaient le fruit de leur interprétation personnelle, à travers lesquelles ils ont contredit le Coran et la Sunna, mais qui n'ont pas fait preuve d'alliance et de désaveu sur cette erreur et n'ont pas causé de division au sein de la communauté. Ils n'ont pas traité mécréant ou égaré quiconque les a contredits en cela. Alors, ils n'ont pas pour autant été considérés comme égarés. Fin de citation de la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et na'am, mes chers frères et sœurs. Et il y a beaucoup d'exemples. Hafid ibn Hajar al-Asqalani, Imam al-Nawawi, Imam al-Dhahabi, et d'autres. Ils ont commis des erreurs, na'am, mais ils sont toujours nommés comme étant des imams et des références dans la science et dans la communauté. Les ulama relèvent leurs erreurs, clarifient leurs erreurs, mais ne les traitent pas d'égarés pour autant, car leur base, leur source, c'était le Coran, le Sunna ou l'Ijma'. Et leur base, c'était le fondement de Ahl Sunna al-Jama'a, mais ils ont commis des erreurs à certains moments, ils se sont trompés. Lorsqu'ils ont fait preuve d'efforts d'interprétation, lorsqu'ils ont fait des efforts d'interprétation personnelle, ils ont commis des erreurs. Et qui ne commet pas d'erreur? Qui ne commet pas d'erreur? Ils ne sont pas infaillibles, et nul n'est infaillible à part les prophètes, alayhimu salatu wassalam. Et ça, il faut le comprendre. Comment se fait-il qu'aujourd'hui on voit des frères et des sœurs se taper dessus, comme si le but c'était de se taper dessus, au lieu de s'unir autour de nos bases, qui sont le Coran, le Sunna, l'Ijma' et l'Usul de Ahl Sunna al-Jama'a. On se frappe dessus pour des choses qui ne nous donnent pas le droit de nous taper dessus. On se tape dessus pour des divergences qu'il y a entre les ulama qui ne vont pas jusqu'à la sortie de Manhaj al-Salaf. Ressaisissons-nous. Ce n'est pas comme cela
que nous allons vaincre les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur sur le plan scientifique, sur le plan religieux. Ce n'est pas comme ça. وقال أيضا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال في بيان اشتراط بلوغ الحجة في الحكم على المعين بالبدعة قال إذا رأيت المقالة المخطئة أو المخطئة إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له فلا تغتفر لمن بلغته الحجة فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول فلهذا يبدع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك ولا تبدع عائشة رضي الله عنها ونحوها ممن لم يعرف بأن الموتى يسمعون في قبورهم فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع. انتهى. مجموع الفتاوى المجلد السادس صفحة 61. Allahu Akbar. Écoute, chers frères et chères sœurs, encore cette parole de l'imam, l'un des grands imams de la salafiyya, Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah, lorsqu'il énumère les conditions pour émettre le jugement d'égaré et d'innovateur sur une personne, il dit que parmi les conditions avant d'émettre un jugement et un verdict et un statut d'innovateur à une personne qui commet une bid'a, avant cela, il faut que la preuve soit établie sur elle. Il faut lui faire parvenir la vérité. Il faut lui expliquer. Il faut lui clarifier. Il faut lui apprendre. Il faut lui ouvrir les yeux dessus. Peut-être qu'il pourrait être ton frère ou ta sœur. C'est la fille. Pourquoi ton but premier c'est de le détruire? Écoutez cette parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Il dit certaines erreurs d'égarement ayant été commises par des imams anciens qui sont aujourd'hui morts et à qui la preuve n'est pas parvenue sont considérées comme excusées et incha'Allah pardonnées. Contrairement à celui qui commet cette même erreur aujourd'hui et à qui les explications et les preuves sont parvenues, lui n'est pas excusé. Et lui mérite le statut d'innovateur et d'égaré. Et donnons un exemple à cela, toujours Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit donnons un exemple à cela, celui qui aujourd'hui rejette le fait que l'occupant de la tombe entend certaines choses telles que les pas de ceux qui l'ont enterré et peut-être d'autres choses que l'on ne connaît pas, Allahu A'lam. Cette croyance-là, je répète, le fait de croire que l'occupant de la tombe entend certaines choses qui nous ont été rapportées, celui qui rejette cela aujourd'hui, malgré les preuves qui lui ont été apportées, est considéré par les savants comme étant innovateur et égaré à cause de cela. Contrairement à ceux à qui les preuves ne sont pas parvenues et qui ont donc ignoré cela et qui sont morts là-dessus, on ne les considère pas comme innovateurs et égarés. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah nous donne un exemple frappant. Il nous donne l'exemple de Aïcha, la mère des croyants et l'épouse du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a rejeté cela, car à ce moment-là, elle ne savait pas cela. Car à ce moment-là, le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné cela ne lui était pas encore parvenu. Alors, elle n'est pas considérée comme innovatrice et égarée. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah nous dit, méditez donc là-dessus.
Méditez donc là-dessus. Fin de citation. Et vous pouvez trouver cette parole dans Majmu' al-Fatawa, volume 6, page 61. Volume 6, page 61. فمن سلم له الأصل الأول وهو تلقي وهو مصدر التلقي ووقع بعد ذلك في بدعة فهذا لا ينزل عليه الحكم إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. وأما من كان خلله في الأصل الأول فهذا ينزل عليه الحكم مباشرة إذ إنه لم يلتزم بالسنة أصلا حتى ينسب إليها. ولهذا تجد أئمة السلف يصفون من التزم أصل المعتزلة أو الأشاعرة بأنه معتزلي قدري أشعري وهكذا ولا يفهم من اشتراط توفر الشروط وانتفاء الموانع في الحكم على الرجل بالبدعة لا يفهم من هذا أننا نسكت عن البدع ولا نبين ضلالها، لا أبدا، فالبدعة ترد مطلقا ويحذر الناس منها ولا ينظر للقائل بها ولا لمنزلته. وإلا لو سكتنا عن البدعة لالتبس دين الله على بعض الناس ولصارت عندهم البدعة سنة. Chers frères et sœurs, celui donc ou celle dont la source de la religion c'est le Coran et la Sunna et le Ijma' des Salaf, mais qui malgré cela malheureusement commet une erreur et tombe dans une bid'a d'égarement, lui ou elle, on ne lui inflige pas directement le statut d'innovateur et d'égaré, jusqu'à ramener son cas aux gens de science afin de vérifier que toutes les conditions qui lui donnent droit à ce jugement soient réunies et que toutes les excuses et les empêchements de cela soient écartés. En revanche, celui ou celle dont la source de la religion dès la base n'est pas le Coran et la Sunna et le Ijma', lui ou elle, on lui inflige directement le statut d'innovateur et d'égaré et pas besoin de chercher plus loin. Car dès la base, il n'a jamais été sur la Sunna. Dès la base, il n'a jamais été parmi les gens de la vérité qui puisent leur religion dans la révélation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui est le Coran et la Sunna. Là, nous parlons d'une personne qui a une dignité, un honneur, une valeur. Elle est connue pour être un salafi, une salafiyya. Elle est connue pour être sur le Coran et la Sunna et la voie des salafs. Et du jour au lendemain, elle est accusée de sa religion. Là, on prend ses précautions, on met des gants, on respecte les règles, on ramène son cas au savant. Et on est sincère. Et on dit toute la vérité la concernant, ce qui est pour ou contre elle. En revanche, une personne qui n'a jamais été connue pour être sur la voie des salafs, elle n'a jamais été connue pour puiser sa religion dans le Coran et la Sunna, la compréhension des salafs. Elle, dès le départ, elle n'a jamais été connue pour être salafiyya, afin qu'on se pose la question, est-ce qu'elle en sort ou pas? Elle n'y est jamais entrée. Donc la question ne se pose pas. Mais cela n'écarte pas la bonne action que l'on peut faire, qui est de lui faire da'wa, de lui apprendre avec sagesse. Naam. Donc, c'est pour cette raison aussi qu'on trouve que beaucoup d'imams parmi les salafs appliquaient directement des verdicts sur des personnes. Ils disaient directement, sans analyser les cas de certaines personnes, il est mu'tazili, il est qadari, il est ash'ari, etc. Alors une personne pourrait nous dire, ouais, mais comment ça se fait que dans tel texte, et dans tel texte, et dans tel texte, on voit que l'imam Ahmad, l'imam Yahya ibn Ma'in, l'imam Sufyan al-Thawri, Hassan al-Basri, Shu'bah, etc., lorsqu'ils étaient questionnés sur Fulan, ils ne posaient pas de questions sur son cas, ils disaient directement mu'tazili, ash'ari, qadari, murji'. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que cette personne, dès la base,
elle n'a jamais puisé sa religion dans le Coran, la Sunna et l'Ijma'. Elle a toujours été dans la philosophie, l'opinion personnelle, etc. Donc, elle n'est jamais entrée dans la Sunna pure, en fait. Donc, il n'y a pas d'effort de recherche et d'analyse à faire. C'est pour cette raison-là, en fait. Alors attention, je clôture avec une dernière chose, mes chers frères et sœurs. Quelle est-elle? Ce n'est pas parce que les savants insistent sur l'importance des conditions réunies et des empêchements et des excuses valables écartés avant d'émettre le jugement d'égaré ou de mécréant à une personne. Ce n'est pas parce qu'ils insistent là-dessus que les gens de la Sunna se taisent face aux erreurs, qu'elles soient mécréances ou innovations. Pas du tout. Les gens de la Sunna répliquent directement et systématiquement à toute mécréance et à toute innovation sans attendre un instant, sans attendre une seconde. L'erreur est directement répliquée et dévoilée. Mais la personne et le nom de la personne, ça c'est autre chose. C'est ça qui doit d'abord respecter les étapes précitées avant de subir une mise en garde avec son nom en tête. Mais l'erreur, elle doit directement être répliquée. C'est pour cette raison que vous remarquez que beaucoup de ulama, kibar l'ulama, Cheikh Fawzan et d'autres, ils prennent beaucoup de temps à mettre en garde contre une personne en citant son nom. En revanche, ils n'hésitent pas à répliquer leurs erreurs. Certaines personnes disent ceci ou disent cela, c'est une bid'a, c'est un kufr, c'est un égarement, ça fait pas partie de manhaj salaf, etc. Les erreurs sont toujours répliquées, sans plus attendre. Mais les noms des personnes ne sont pas cités directement. Pourquoi? Car les savants prennent en compte les conditions, l'union des conditions et l'écartement des excuses valables et des arguments et des empêchements au verdict. C'est pour cette raison-là, en fait. Et non pas parce que certains savants ont plus de courage et ils citent les noms et d'autres n'aiment pas trop citer les noms. Car certains frères et sœurs, malheureusement, utilisent cela pour dire « Ouais, non, moi, j'aime pas les mises en garde, je suis contre les mises en garde, c'est de l'extrémisme, le fait de faire les mises en garde, parce que regarde, par exemple, les grands savants comme Cheikh Fawzan, etc., on les entend jamais parler sur les gens. » C'est faux. C'est juste que ces gens-là, ce sont des savants. Et les savants appliquent la science. Et la science, eh bien, si tu la connais pas, tu peux pas voir à l'œil nu qu'ils sont en train de l'appliquer. Et beaucoup de mises en garde avec les noms existent de Cheikh Fawzan et d'autres. Et non. Donc, il nous reste quelques minutes, Inch'Allah. Cela suffit, Inch'Allah ta'ala. Il y a encore beaucoup de paroles de salaf là-dessus. Mais, Inch'Allah, dans le futur proche, on tentera de faire encore quelques cours, Inch'Allah, sur des notions de base dans le manhaj salafi, en citant des paroles de salaf avec leurs sources, Inch'Allah. On va se suffire de cela pour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà amplement suffisant et que Inch'Allah, si chacun d'entre nous est sincère et recherche la vérité et veut véritablement comprendre, je pense que bi'idhnillah, c'est déjà largement suffisant que pour se reprendre et se corriger et revenir vers les savants et exposer les choses correctement et de préserver sa langue et ses gestes. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته